के जानिया ने, पर मैं एक गल कीती कि जरूर सुन रहा कि जिन्ना साडे नगर नूं पैसा डॉक्टर साहब ने दिता है, इन्ना पैसा अज तक मान लो किसी पंचायत के खाते दे विच नहीं पिया। कम से कम इस पिंड की सारी के लिए डॉक्टर साहब ने सानू 75 लाख रुपया मतलब इन्हां गलियां ते नालियां नूं और पिंड के विकास के लिए दिता है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, जो कि इन्हां दी कीती हुई कमाई परमात्मा ने इन्हां नूं जो भी उम्मीदां बख्शियां, दोबारा फिर MLA बनदा दर्जा बख्शिया, जिस दे विच आपां सारे नगर ने रल के, सारे हलके ने रल के आपां डॉक्टर साहब नूं एक कामयाब बनाउण दी जो अपने मन की तस्वीर सोची सी, वो परमात्मा ने साडी पूरी कर दी है। बस आपां एक डॉक्टर साहब नूं अपने इसे करके बुलाया है कि उन्हां दी खुशी और साडी खुशी, आपां सारे नगर दा अपने वालों और डॉक्टर साहब वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्हां ने वोट पा के डॉक्टर साहब जी नूं इस पदवी के उपर पहुँचाया और उन्होंने साडे नगर की इस हल्के की सेवा करने का मौका दिता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने 2 बोल साडे नगर दे विच साडे दुए दे लई प्राप्ति लई बोलन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। अब महाराज जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। महाराज जी प्लीज। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। साडे ਚੱਬਿਆਲ हल्के दे मानयोग विधायक डॉक्टर राजकुमार जी और बहुत अच्छे बहुमत के नाल जित करके दूसरी बार साडे विच आए ने हैं। इन्हां दा इत्थे अजनोहा पिंड दे विच पहुंचण ते सारे नगर निवासियों वालों इन्हां नूं मैं जी आया कहंदा हां और इस जित दे लई इन्हां दा बहुत बहुत इन्हां नूं शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारकां। अजनोहा पिंड दे लई नगर ग्राम पंचायत नूं विकास दे लई पहला भी इन्होंने कोई कमी अपने वालों जिन्नी हो सकती कोई कमी नहीं छड़ी है और बाकी काम भी जेड़े रह गए ने विकास के करने वाले, सानू उम्मीद है, आशा है कि डॉक्टर साहब उहदे विच भी पूरा सहयोग करनगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं डॉक्टर साहब की जित लई इन्हां दे लई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां दिंदे हुए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हां दा धन्यवाद करदा हां कि इन्होंने अपना समय कढ़ करके नगर दे विच लोकां दे विच आकर के रूबरू हुए ने। धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग साडे इस पवित्र पावन स्थान ते विराजमान साडे महापुरुष बाबा जी जिन्होंने हुणे अपने विचार तुहाडे नाल साझे कीते ते बहुत ही सत्कारयोग साडे इस नगर के सरपंच साहब, पंचायत मैंबर साहबान ते अति सत्कारयोग साडे इस नगर की साध संगत जी और साडे बाहरों आए साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे एक्स सरपंच साहबान, साडे बहुत ही सत्कारयोग साथी। सब तो पहला तो मैं तुहाडा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करना कि परमात्मा दी, वाहिगुरू दी बड़ी अपार कृपा सदका एक बहुत वड्डी जित प्राप्त हुई है। क्योंकि तुसी अक्सर देखा होना कि जदों वड्डियां वड्डियां नेरियां आंदियां, झक्खड़ चलते हैं सरपंच साहब, अमरजीत भैन जी, ते जां सुनामी जिन्होंने कहते, सुनामी आपां देखी तो नहीं बहुतिया ने, पर सुनामी आती है कि समुद्र की बहुत वड्डी लहर जदों आती है
ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ, ਗਲੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਸੀ, 18-18 ਫੁੱਟ 22-22 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਰਾਲੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਅਜਨੋਹਾ ਵੱਡੋਂ ਅੱਗੇ ਹੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਰਕਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਭਾਜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋਕੇ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 20-22 ਵੋਟਾਂ ਘਟੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ 20-22 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ 200 ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ, 300 ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ, 500 ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਇੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 550 ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਜੇ 550 ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿੱਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 47-48 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 48,000 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 550 ਵੋਟ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 550 ਜੇ ਹੁੰਦੀ 200, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਉੱਤੇ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਇਹੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੋਂ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਨਨਾਣੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਟਾਫਟ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬਹੁਤ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇ ਖੜੌਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੰਮ, ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਅਜਨੋਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਐਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, आप सब ने डॉक्टर साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਸੁਣ ਲਈ ਆ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰੂੰਗਾ।
ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਜੰਜ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਜ ਘਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਉਜਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਸੱਪ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠਿੰਡੋ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ 5 ਔਰ 6 ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤੇ ਪਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਗਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਰੌਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਆ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਟੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਗਏ ਆ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਟੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ और दूसरा एक बीबी साडे आंगनवाड़ी टीचर भी ने मतलब इन्हों ने एक रिक्वेस्ट है कि सारिया पासे नो गलियां जड़ियां हो पक्कियां बन के बाहर निकल चलियां जो निकल गई हैं जो साडे गुरुद्वारा साहब सरदार अकाली फूला सिंह जी पिछले पासे वाली गली आ इन्हों बाहर पक्की कढ़िया जाए। मैं आपका बहुत धन्यवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कितनी लंबी है कितनी लंबी है जी कितनी लंबी गली है 100 फुट 83 फुट हो जी गुरुद्वारा साहब तो ले के पक्की सड़क का 83 फुट चौड़ी कितनी गली थोड़ी 11 फुट जी ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ।